ਖੰਭ ਵਕੰਦੜੇ ਖੰਭ ਵਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹਾ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਐਬ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾ नीची हूँ अत नीच नीची हूँ अत नीच नानक तिन कै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस वड्डियां स्यों क्या रीस जिथे नीच संभालण तिथे नदर तेरी बख्शीश कर्मा दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो कर्मा दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो कर्मा दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो। संगत नूं बेनती है नाल नाल बोलीए तां जो साडा आया भी सफल होए। हाँ कर्मा दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो कर्मा दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो कर्मा दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो सतगुरु जी मेहर कर दियो दाता जी मेहर साईं जी मेहर कर दियो सतगुरु जी मेहर कर दियो ओ सतगुरु जी मेहर कर दियो सतगुरु जी मेहर कर दियो दाता जी मेहर कर दियो सतगुरु जी मेहर कर दियो ओ सतगुरु जी मेहर कर दियो सतगुरु जी मेहर कर दियो दाता जी मेहर कर दियो सतगुरु जी मेहर कर दियो साईं जी मेहर कर दियो
ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਓ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ। ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। चिंता लाए हमारी, चिंता लाए हमारी। चल शरणी आगे हाँ, मालका रखनी लाज हमारी। शरणी आगे हाँ, मालका रखनी लाज हमारी। दाता चरनी आगे मालका रख ली लाज हमारी। चल शरणी आगे दाता रख ली लाज हमारी। चल शरणी आगे मालका रख ली लाज हमारी। चल शरणी आगे मालका रख ली लाज हमारी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सगल द्वार को छाड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु गयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस गोविंद सतगुर आयो शरण तुहारी। सतगुर आयो शरण तुहारी। मिले सुख नाम हर शोभा। चिंता चिंता
कबीर जह दरिया वत जाते हो वाहिगुरु वाहिगुरु हट के नाही कोई सो दर कैसे छोड़िए जो दरिया सा हुए सूरा सो पहचानिए जो लरदी पुरजा 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 कट मरे कबहू ना छाड़ के वाहिगुरु 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 तेरा कीता जातो नाही तेरा कीता जातो नाही तेरा कीता जातो नहीं तेरा कीता जातो नहीं मैनो जोक तोए मैनो जोक तोए मैनू जोग तोई मैनू जोग तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही निर्गुण यारे को गुण नाही निर्गुण आरे को गुण नाही निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पियोए आपे तरस पियोए आपे तरस प्योई आपे तरस प्योई आपे तरस पियोए आपे तरस पियोए आपे तरस पियोई वाहिगुरु आपे तरस पियोई तरस पिया महरामत होई सतगुर सजन मिलिया तरस पिया मैं रामत होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा 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 तन मन थीवै हरिया 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 हनुमान थीवै हरिया हनुमान थीवै हरिया वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਜੀ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆਰਿਆ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤ ਆਵੇ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤ ਆਵੇ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾ ਮੂੜਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾ ਮੂੜਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਮੂੜਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਮੂੜਾ ਜੀ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਮੂੜਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਮੂੜਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਏ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ 5 ਜਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 5-10 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਰ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ।
ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, 4 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੂਵੀਆਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ। ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦਾ। ਕਬਹੂ ਮਨੁਆ ਉਪ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਮਨੁਆ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦਾ। ਲੋਭੀ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਧਿਆਨ, ਕਦੀ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਧਿਆਨ, ਕਦੀ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਧਿਆਨ, ਕਦੀ ਕੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਆ ਕੇ ਡੰਡਾ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਮਣਾ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਤੀ। ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਲੈ ਚੱਜ ਦਾ, ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਚੱਜ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ। ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਸਿਆਲ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ, ਕਦੀ ਸਾਉਣ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਿਆਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਲੇਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਓਏ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਵੀ ਉੱਠ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਭੱਥੇ 'ਚ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੈ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਤਰੇਗਾ ਕੌਣ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਦਾਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ, ਕਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੌ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੁਟਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਬਚਣਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਗੜੀ ਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਮੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ 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 ਉਹ ਤੱਤੀ ਵਾਵੀ ਲੱਗਣ ਨਾ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਤੀ ਵਾਵੀ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਤੀ ਵਾਵੀ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਤੀ ਵਾਵੀ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਤੀ ਵਾਵੀ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਤੀ ਵਾਵੀ ਲੱਗਣ ਨਾ ਉਹ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਜੋ ਕਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪੈ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ, ਵਕਤ ਪੈ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਮਸੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਸੰਦ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਕੀ ਭਰੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਘਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛੱਪੜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦਿਆ ਭਗਤਾ ਅਸੀਂ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਜਾਮੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਨੰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਸੰਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਮਸੰਦ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ।
ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜੋ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਪਾਰੇ ਚਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿਉਣਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਸੋਭਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਾਬੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਵਰ ਸਨ, ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੋਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਮਸੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਧਵਾਏ, ਫਟਾਫਟ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਲੀ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਜਲਦੀ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਗਿਆ, ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ, ਛੇਤੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਆਇਆ, ਰਜਾਈ ਛੱਡਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਜਿਉਣੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਰਾਤ ਪਈ ਏ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਚੱਲੋ, ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਪਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਸਣ ਲਵਾਓ, ਰਜਾਈ 'ਚ ਬਿਠਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਣਿਆ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਏ, ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਜਾਮੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ। ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਲੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਲੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ। ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਲੀ ਦੁਨੀਆ
ਮਤਲਬ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ। ਜਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਜਿਉਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਠੱਗ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੇਖ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਿਆ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਏ, ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਭਲੀ ਸਾਧੂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਸ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਾਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਦੇਲੇ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਟਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿੱਘ ਲੈਂਦੇ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਜੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝੋ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਡੰਗਦਾ, ਕਦੀ ਕਾਮ ਦਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਡੰਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਲੋਭ ਦਾ ਡੰਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇਹ ਸੱਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਨਾ ਜੀ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂ ਫਿਰ ਛਕ ਲਾਂਗਾ। ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਛਕ ਲਾਂਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਪੂਲਾ ਸੀ, ਪੂਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਭੈਣ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਉਣੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਭਾਈ ਵਾਲ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਠੰਡ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਧੰਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਚੰਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਾਲ ਬਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ, ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਦੇਣ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਦਾਲ ਦੀ, ਵਾਧਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਬੜਾ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਣੀਆ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਮੁਕਾਤੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਾਨੂੰ ਪੋਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਢੋਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਪੱਕ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜਦ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ 15-20 ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਬੜੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ? ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋਗੇ ਕਿ ਜਲ ਛਕੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜਦ ਹੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਵਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੱਥ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਲ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਦ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਸੰਗਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਸੰਗਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਸੰਗਤੇ,
ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਕਾਨ ਲੱਗ ਜੇਗੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੂਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਹ 15-20 ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਏ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ।
ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, 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 ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, 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 ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਚੱਲਦੀ ਕਟਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, 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 ਚੱਲਦੀ ਕਟਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਇਸ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, 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 ਇਸ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, 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 ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਕਟਾਰ ਚੱਲਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧੌਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਵੜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਢ ਦੇ ਸਿਰ, ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ
ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਸਿਰ ਵੜ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮੁਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਔਖੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸਿਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੇ ਰੇ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੂ ਸਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਹ ਆਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਥੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਅਸਲੀ ਉਹੀ ਸਨ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਅਸਲੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਘਰ ਲੁਟਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ।
ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਈ ਮੰਗਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਨਾਈ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਫਿਰ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਚੀ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਚੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੱਟੀ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾਈ ਡਰ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਰੋਬ ਝੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਬ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਨਾਈ ਡਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਕਰੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਖੋਪੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਵਾ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਝੰਜਟ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭ ਜੇਗੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ। ਵੇਖੋ ਸਿੰਘੋ, ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਭਾ ਗਏ, ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੋਪੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਥੌੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਛੈਣੀ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਾਈ। ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 2-3 ਟੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਪੜੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਸਮੇਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੋਪਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰ ਕੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੋਪਰ ਕੱਜਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜਲੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। 22 ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 22 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਵੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਵੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਜੇ, ਬੰਦ ਜੇ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਾ।
ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੀੜ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੜਦਾ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪੰਥ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਮਨ ਖੁੱਲ ਜੇ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਵੀ ਆ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬੰਨ ਖੁੱਲ ਜੇ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆਪ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਤਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨਾ ਖਾਈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ, ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੂਰਖਾ 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 ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ। ਤਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਮਰ ਜਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 22 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ 22 ਦਿਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 22ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 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 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮੁੜ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਡੋਲਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਮੁੜ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਏ। ਮੁੜ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਏ। ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਹੀ ਐ ਮੌਲਾ ਸਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਐ ਮੌਲਾ ਸਾਈਆਂ। ਜੀ ਬੇੜੀ ਪਰੀ ਔਗਣਾ ਦੀ ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਾਈਆਂ। ਬੇੜੀ ਪਰੀ ਔਗਣਾ ਦੀ ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਾਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਹੀ ਐ ਮੌਲਾ ਸਾਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਹੀ ਐ ਮੌਲਾ ਸਾਈਆਂ। ਬੇੜੀ ਪਰੀ ਔਗਣਾ ਦੀ ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਾਈਆਂ। ਬੇੜੀ ਪਰੀ ਔਗਣਾ ਦੀ ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਾਈਆਂ। ਆਪੇ ਮਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ। ਸੋਨਾ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਕੌਮ ਦਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਪਾਪੀ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ।
ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦ ਹੀ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਆਪ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਬੜਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੇ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜਿਆਂ ਤੇ ਚਰੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨਾ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾ ਦੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਿੰਨਾ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਨਿਭਾ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋੜ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਕੋੜ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ 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 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲਾਓ। ਕਈ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਮੰਮੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਓ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲੇ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੈਸਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 8:30 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਚੌਂਕੜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। 9:30 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭਗਤੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਟਾਲਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਝੂਠਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤਿਵੇਂ ਫਲ ਆਈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ।
ਸਮਝੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਖਰੀ ਧਾਰਨਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੀਹਾਂ ਚਿਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ? ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ। ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਤ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਜੀ ਧਨ ਹੋਣਾ ਜੇਰਾ ਉਸ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਨੋ ਮਾਂ ਏ। ਜੀ ਧਨ ਹੋਣਾ ਜੇਰਾ ਉਸ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਜੜਾਏ। ਧਨ ਹੋਣਾ ਜੇਰਾ ਉਸ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਜਣਵਾਏ। ਧਨ ਹੋਣਾ ਜੇਰਾ ਉਸ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਜਣਵਾਏ। ਧਨ ਹੋਣਾ ਜੇਰਾ ਉਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ। ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਸੰਗ ਤੇ ਬਟ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਪਹਿਲਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੀ ਸੰਗਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਪਹਿਲਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਗ ਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਆ। ਸਾਰਾ
ਗੁਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਹੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਆਏ ਕੀ ਨੇ ਸੰਗ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਆਏ ਕੀ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣੀਆਂ ਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਨੀ ਸੰਗਤੇ ਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣੀਆਂ ਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸੰਗ ਤੇ ਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜੀਵੋ ਬੋਲ ਖੰਡਦਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਵਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਤਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ 10ਵੀਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅੱਜ ਵੀ 5 ਅਗਲੀ ਵੀ 5 ਆਏਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਵਾਂਗੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਡੇਢ ਦਿਹਾੜੇ ਮੰਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 25 26 27 ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਭ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦਿਓ ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਸੇਵਾ ਮਾਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਚ ਹੋਈਏ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੋ ਸਮਾਗਮ ਨੇ 27 ਤੇ 5 ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਆਉਣਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿੰਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਇਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1994 ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ 10ਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਓ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ
ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰ ਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਛੋਟੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰਿਓ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਆਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈ ਕਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਅਰਸ਼ਾ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਜੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕੜਾ ਜਿਤ ਕਰ ਕਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਰੋਗ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਆਜੀ ਤੂੰ ਰੂਪ ਸੰਤਾ ਪੇ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਤੇ ਹਲਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਬਰ ਪੂਰੇ। ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹਾਜੀ ਮਾਤਾ ਵਰਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਤਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਕਰਮ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਅੱਜ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਕੋਲ ਲੈ ਛੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦ ਸੱਚ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਵਾਦ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ